ස්තුතියි ගරු සභාපතිතුමනි. මේ සභාගමේට නරඹුම් ප්‍රදේශයේ ඉන්න පාසල් දරුවන්ව මා පිළිගන්නවා. ඔබ මේ රටේ අනාගත බාරකරුවන්. ඔබ මේ රටේ දේශපාලනය හා සමාජය දැනගත යුතුයි. ඒ නිසා ඔබ මේ පැමිණීම යහපත් උගත් පාඩමක් වේවායි මගේ ප්‍රාර්ථනයයි. Honorable Chair, the speakers prior to me are lawyers. At least that's what the world calls them. There is a golden rule in law to say that you don't give up the goodness of today because you have an imaginative better tomorrow. The UN Declaration of Human Rights says that all of us are equal. It is declared. But am I equal to Bill Gates? Am I equal to, let's say, Prime Minister Sri Narendra Modi? No. In practical sense, it is not. But that's the ideal condition that we are looking for. Therefore, one day, reconciliation and peace is an ideal goal for us, all of us. Sri Lankans should work for that. But the first step starts today. I stand here as a victim and a witness. 1956, my parents' house was burned down. 1971, my sister's house was burned down. And 1983, I as a young man had to run for my life because my house was burnt completely down. Nobody can deny that in this country, small country, we have had historicized racism of both sides. There is no pot calling the other darker than me. History is very clear about it. Whether it's textual, whether it's practical, whether it's philosophical, we have been a divided nations, not united nations. Therefore, if you go to look at the past and ask the ideal medicine, we will never get the medicine. This is COVID's time we had it. We took the medicine which was available because we had to survive and progress. Therefore, those who call this as a political gimmick, I would ask them, what do you prefer? Continue of war ended in 2009. The way war ended, we have questions. Everybody has questions. But are we not going to sit down as a civilized nation and members of a state to reconcile ourselves? And this is exactly the question that everybody is trying to avoid. Everybody is trying to play their own political games so that, as they said, this election they can look better. But I think I want to be honest to the Honorable Minister of Justice Affairs. He also is a contesting member of the Colombo district. He doesn't have to do this. He can play the popular games. The election comes. No, this is a historical moment. Are we willing to sit down and reconcile? Are we willing to take a step forward? However weak, however baby that step may be, or are we going to sit down in our same place and cry about our past and unknown future? සභාපතිතුමනි, මෙන්න මේ නිසා මේ පනත කාලීනය පරක්කු වී හෝ ඇවිත් තිබෙන කතාවකි. මේ පනතේ ගාක් යහදේවල් තිබෙන ගමන් මා 1994 සිට මා මිත්‍ර ඩිලාන් පෙරේරා මන්ත්‍රීතුමා සාක්ෂි දරනවා ඇති අපි සමගිය වෙනුවෙන් වැඩ කරපු අය. මේ පනතේ 1985 තිම්පු සාකච්ඡාවේ සිට ගෙනාපු එක සංකල්පයක් සිංහලෙන් මා හිතනවා අස්ථානගත වී තිබෙනවා කියලා. එනම් මෙය සිංහලෙන් කියවෙන්නේ මේ පනතට සිංහලෙන් කියනවා අපි ප්‍රතිසන්ධාන කාර්යාලය කියලා. Realignment is the understanding of Pratisanvidhana. It's not reconciliation. Reconciliation is Sanghindhiyawa. බෞද්ධ පාලි වචනය
ඉඳ ගන්නවයි කියලා කියන්නේ ඒකටයි. සංසුන් වෙන්න. වාඩි වෙන්න. මෙනෙහි කරන්න. සංහිඳියාව වචනයයි අපි පාවිච්චි කර තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ලේකම්තුමා ඉන්වල දන්නේ නැහැ මෙතන. ලේකම්තුමා ඇතුළු පිරිසට මම කියනවා කරුණා කරලා මේ වචනය ගැන නැවත මම ආනමඩුවේ හාමුදුරුවන්ගෙන් අද උදේ ඇහැව්වා. කළුපාන හාමුදුරුවන්ගෙන් ඇහැව්වා. මානව කමිෂන් සභාවේ සමාජික. ඒ ඔක්කොමල්ලා කියන්නේ we must use the word සාමය හා සංහිඳියාව කියන වචනයයි. ප්‍රතිසංධානය කියන වචනය ඒක නීතිමය වශයෙන් තාර්කිකව වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මහජනයා තේරුම් ගන්නේ නැහැ මේ වචනය. ඒ වචනය අපිට දේශපාලනික කතිකාවකින් එන්නේ සංධානගත වෙනවා. සංධානගත වෙච්චා ඉන්නවනේ අර පැත්තේ ඉන්නවා මේ පැත්තේ ඉන්නවා. ඒක මෙන්න මේ සංහිඳියා කාර්යාලයට honorable minister thank you for coming. My suggestion is this word Pratisangidana is not giving the spirit of this office. It has to be Sameha Sanghindiyava පිළිබඳව ජාතික කාර්යාලයයි. ඊළඟට මේ පනතේ තිබෙන තව අඩුපාඩුවක් මා දකිනා හැටියට නිවැරදි කරගන්න පුළුවන් නම් මේ කාර්යාලය කොළඹ පිහිටිය යුතුයි කියලා කවුරු තීරණය කරන්නේ? ඒක අපිට පරිපාලනයට පහසු වෙන්න පුළුවන්. මගේ යෝජනාව නම් මේ වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයට ගෙනියන්න මණ්ඩයත් වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කය උතුර දකුණ දෙකම යා කරන දිස්ත්‍රික්කයයි. එය උතුරු නැගෙනහිර වගේම දකුණේ ප්‍රශ්නයත් හරියට තේරුම් ගන්න පුළුවන් සිංහල මුස්ලිම් දෙමළ බෞද්ධ ක්‍රිස්තියානි හින්දු අය ජීවත් වන දිස්ත්‍රික්කයයි. ඒ නිසා මේ නිලධාරීන්ට ඕන විදිහට කොළඹ තියාගන්නවත් අපිට පහසු නිසා කොළඹ තියාගන්නවත් නෙමෙයි. මේ කාර්යාලයේ ආත්මය මොකද්ද? මේ කාර්යාලයේ ආත්මය නම් මේ රටේ මේ ජනරාජ්‍යය තුළ මේ ජනරාජ්‍යය තුළ ඒකීය රාජ්‍යයක් හැටියට අපි ජීවත් වන අපට අනන්‍යතාවයන් ඇතිව සාමයෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද කියන තර්කය ගොඩනගීමටයි. රටවල් 135ක දැනට මෙවැනි වූ පශ්චාත් යුද සමයේ තිබුණු රටවල් 135ක විශේෂයෙන් මේ ගැන කතා කරන්න කියා නම් දකුණු අප්‍රිකාවේ තිබෙන එක. ඇතැම් අය බයයි දකුණු අප්‍රිකාවේ තිබුණු එක මෙහෙට වෙයිද කියලා. ඔව් දකුණු අප්‍රිකාවේ මම හිතන්නේ මට පස්සේ කතා කරන්න ඉන්න මා මිත්‍ර සරත් වීරසේකර මහත්මයා ගැන කතා කරයි. දකුණු අප්‍රිකාවේ තිබුණේ වෙනත් දෙයක්. නමුත් සන්ධාන යුද්ධ තිබුණු. Where Rwanda was, where Sierra Leone was, where Yugoslavia was, there were conflicting two parties, armed parties, and therefore we need an international way of reconciling between the people who are left behind. මෙය හුදෙක් විත්තිකරුවන් හා චූදිතයන් හැටියට නෙමෙයි. මේ එකම රටක ජීවත් වුණු සහෝදරයන් අතරේ ඇතිවෙච්ච යුද්ධයක් නිසා අපට අවශ්‍ය වෙනවා සාමය සඳහා වූ එක භාෂාවක් කතා කරන්න. නැත්නම් වෙලාවට හමුදා නිලධාරීන්ගේ කුකුසක් තියෙන්න පුළුවන්. මේ කාර්යය තුළින් කවදා හෝ රට දවසක ඒ අයට වග උත්තර කියන්න වෙයිද? ඒ අය කරපු නැති වැරදි වලට චෝදනා ලබයිද කියන සැබෑ වුණු කුකුසක් තිබෙන බව අපි දන්නවා. එය යථාර්ථය. මම කියනවා මේ රජයත් ඉස්සරහට එන්න තිබෙන රජයත් අපේ කිසිදු වුණු විදිහට මේ රටේ රාජ්‍ය නායකයන් හෝ මේ රට වෙනුවෙන් වැඩ කළ කිසිදු කෙනෙක්ව අපි විදේශ උමනාවල් වලට අනුව අපි දඩු කඳේ ගහන්නට ලෑස්ති නැහැ. අපි ඒ ව්‍යාපෘතියට සම්පූර්ණම මුළු හදවතින්ම අපි විරුද්ධයි කියන ප්‍රකාශය අපි කරන්නට කැමතියි. නමුත් අපිට තිබෙනවා පරිදියේ ඉන්න පුරවැසියාගේ හඬ අහන්නට. සමහරක් පවුල්වල අය ඉන්නවා. තමන්ගේ අම්මා තාත්තට මොකද වුනේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ අයට අපි පිළිතුරු දිය යුතුයි. ශක්තිමත් දේශපාලනයක් නම්, ශක්තිමත් ශිෂ්ටාචාරයක් නම්, ශක්තිමත් රාජ්‍යයක් නම් අපි බය නැතිව ඒවට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. අන්න එහෙම කරනකොට තමයි මේ සුක්කානම අපට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතුවක්කල් ගරු ඇමතුමනි මේ සුක්කානම තිබුණේ ජෙනීවාවල. කරුමන්තුමා ඔබතුමාට විනාඩි 2ක් කාලයක් තියෙනවා. මේ සුක්කානම තිබුණේ නිව්යෝක් නගරේ. අපි ඒක ගේනවා අපේ රටේ. මම වෙන්න පුළුවන්. මට කලින් කතා කරපු ගජේන්ද්‍ර කුමාර පොන්නම්බලම් മന്ത്രിවරයා වෙන්න පුළුවන්. තවත් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ රටේ සැබෑ වූ පුරවැසියන් හැටියට අපිට අමාරුකම් තිබෙනවා. අපිට සමහරවිට මුහුණට දෙන්න බර භාෂාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකීය we may not have common language but we must sit down. It is not the agenda of Geneva. It's not the agenda of the UN which is going to solve and bring peace to this country. Therefore, I would say
There are some lacunas in this bill, but we want to today, if there was a vote, back this vote and this bill with both hands raised, because this is the beginning of a long journey so that our children are අනාගතය බලාගෙන ඉන්න දුවදරුවන් සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද බෞද්ධද කතෝලිකද හින්දුද කියන මේ පටු සීමාවලින් ඔබට ගින් මේ රටේ ජනයා හැටියට මේ රටේ පුරවැසියන් හැටියට ජීවත් වීමේ අභිලාෂය අපි ගොඩනගා යුතුයි. අන්න ඒක කරන්නටයි මේ පනත ගෙනත් තිබෙන්නේ. ඒ නිසා මේ පනතේ අඩලුඩුකම් තිබෙනවා. ඒවා අපි හරිගස්සගෙන ඉස්සරහට යා යුතුයි යටි මා යෝජනා කරන්නේ. ස්තුතියි කාලයට.